practice பண்ணிட்டு வரேன். Yeah. அது என்ன சினி சாங்ஸா வேற ஏதாவது லைட் மியூசிக்? ஆமா சினி ஓல்ட் சினி சாங்ஸ் அண்ட் நியூ அப்படி. ஓ ரெண்டு தரமா? Hello Usha. Hello. Wonderful program today. We call upon so to start off this program in an orderly manner, we have an invocation song by Revati. So I ask Mrs. Revati to unmute and start with the invocation song. Hello, good morning friends. எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா இறைவா இறைவா, ஓ எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய், சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய், சேருமை மோகத்து வியனுலகமைத்தாய், அத்தனை உலகமோ வர்ண களஞ்சியமாக பல பல நல் அழகுகள் சமைத்தாய், எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா இறைவா இறைவா, ஓ எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய். Thank you. When we pray with faith, we express it through a sincere thank to the Almighty. So next we have Innoville prayer by Mrs. Vijayalakshmi. I request all Innoville members to raise their hands for the Innoville prayer. No need of standing. Vijayalakshmi, you're in mute. Unmute yourself. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are all thy children. Notwithstanding the differences in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow men, remembering that we too often need help. Whenever or wherever the need for service arises, help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of Innoville worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. I request Innoville Club, President of Innoville Club of Chennai, Nanganallur, Bhuvana, to enrich ourselves with the knowledge of today's program, breastfeeding awareness. Good morning, everyone. I am delighted pleasure inviting everyone to this wonderful motherhood program. I welcome our chief guest, speaker of the day, Dr. Sharanya, President Monisha, Innoville Club of Thiruvanmiyur, members of Thiruvanmiyur Club and our own Innoville Club members Nanganallur. And a special and warm welcome to all the young mothers present here for this very important and very meaningful event. I feel very happy to conduct this awareness workshop in association with BM Hospital. Before moving on to the program, I would like to highlight certain points on breast milk. Number 1, breast milk is the perfect food for brain. Breast milk is alive, containing 3 million living maternal cells that fight pathogens, and it contains stem cells that we all know. It has healing effect, and furthermore, breastfeeding makes us to forget the pain of delivery, and it is the first vaccination, that is natural vaccination, gift by God for the infants. Within this, I'd like to add on few lines in Tamil. Like கடவுள் வந்துட்டு
ரொம்ப அற்புதமா இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைச்சிருக்காரு. எப்படின்னா எல்லா நீட்ஸ் ஹியூமனுடைய ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ல இருந்து ஒரு மேக்ரோ ஆர்கானிசம் வரைக்கும் என்னென்ன வேணும்னு ஹி ஹஸ் பிளான் வெரி வெல். ஸோ ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே தான் ஒரு தாயினுடைய மார்பகத்துல இருந்துட்டு பால் சுரக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த செக்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியரா நமக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ இமீடியட்டா குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு தாய்ப்பாலுங்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கடவுள் சொல்லியிருக்காருங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெல் அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கடவுள் வந்துட்டு இங்க இந்த வீட்டுல குழந்தை பிறந்ததுன்னா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற கவு கிட்ட இருந்து மில்க் செக்ரேட் ஆகுற மாதிரி ஒரு அமைப்பை கொடுத்திருந்தா வந்துட்டு we can feed the child with cow's milk இல்லனா packet milk. அது நடக்கல இல்லையா? So I think everyone here is with the faith of God. So let us promote a breastfeeding and let us keep all these things in mind and create awareness for breastfeeding. And I have immense pleasure in inviting Dr. Sharanya, guest speaker of the day, and she can explain more about this in a very detailed manner to the gathering. Dr. Sharanya is none other than daughter of doctors couple. The doctors couple are Dr. Tyagarajan and Dr. Vasundhara, very famous doctors of Nanganallur and Rotary family. Dr. Sharanya, with brilliant academic rounds, completed her MBBS MS OG at Sri Ramachandra Medical College. She is now Director, Obstetrician and Gynecologist, Reproductive Medicine Consultant at CM Hospital. As a gynecologist, her interest towards polycystic ovaries and its impact on women's life and fertility is very high. She loves to learn more about genetics and infertility. In the present scenario, everywhere C-section delivery has become a very common practice. But this young doctor of Nanganallur have a future goal to venture into more natural birthing techniques and bring it to BM Hospital. She is not only a doctor, she is a dancer too. On behalf of IWC Nanganallur and IWC Tiruvannur, I have immense pleasure in welcoming Dr. Sharanya as a guest speaker, and the mic is over to you, Dr. Sharanya. Thank you so much for this beautiful introduction, Mrs. Bhuvana. And before starting this talk, I am greatly honored and happy to be part of this program. Usually, Amma da vandu indha program பண்ணுவாங்க every year. But this time I am lucky that I have this chance, because not only I am able to create awareness, but in the group of young ladies or the vibe is so positive and so high. I was just listening to the conversation in the morning for 5 to 10 minutes. So positive. And in the மாதிரி வீட்ல இந்த கோவிட் டைம்ல உட்காந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான டைம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது seeing all of you, all elderly people, that to enjoying life in spite of all the tension and stress around at home and work, I am learning too. So thank you so much for this opportunity to Innerwheel Club of Nanganallur, to Innerwheel Club of Tiruvannur for giving me this great opportunity. So shall I start? Yeah. Okay, so today obviously my topic is going to be on breastfeeding and awareness. So நான் வந்து ஒரு small PowerPoint create பண்ணிருக்கேன், so that அது வெச்சி patients and everybody listening can understand better. Any doubts you have, எழுதி வெச்சுக்கோங்க. At the end of the session or in the chat you can ask. Okay, so now I'm not going to bore you too much, but the practical aspects of what patients kekranga, right? That's what I'm going to go through. So every year, pathina August 1st lende August 7th varaikum we have International Breastfeeding, அதாவது உலக தாய்ப்பால் தினம். பட் தாய்ப்பால் பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். Globally பாத்தீங்கன்னா only 40% breastfeeding
for less than 6 months old child. நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா only 55% தான் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க. மத்தது எல்லாமே வந்து பாட்டில் ஃபீடிங் மாறிடுறாங்க. So that is very less. 55% is very less. So this has to change. There has to be more awareness created. அதுக்காக தான் this every year this celebration as well as awareness is being created. So breastfeeding is a mother's gift to herself, her baby and to the earth. How is it பார்க்கலாம்? So in that talkல நான் பேச போறது வந்து about the benefits of breastfeeding. என்னென்ன பொசிஷன் இருக்கு, அப்புறம் டே டு டே லைஃப்ல வந்து டிஃபிகல்டிஸ் என்ன breastfeedingல, அதுக்கு என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் டு ஓவர் கம். சில பேர் breast milk எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க ஒர்க் போறவங்க, அவங்களுக்கு ஒரு few tips, diet and some post pregnancy exercises. Okay, so benefits in பாத்தீங்கன்னா for the baby, for the mother and for the society, the earth எல்லாமே. How is that? இப்ப பேபிக்கு பாத்தீங்கன்னா first and foremost வந்து immunity, எதிர்ப்பு சக்தி. So எதிர்ப்பு சக்தி is so good because அதுல வந்து especially பேபியோட milk அந்த first 1 day 24 ஹவர்ஸ்க்கு it is called colostrum. அதாவது வந்து சீம் பால்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். அதாவது it will be very thick, ஒரு மாதிரி milk மாதிரியே இருக்காது, ஒரு மாதிரி தண்ணியா வரும் அண்ட் ஒரு மாதிரி yellowish இருக்கும். பட் அதை பார்த்து நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது, தட் இஸ் நார்மல். அதுதான் வந்து இஸ் மோஸ்ட் ரிச் இன் ஃபேட், மோஸ்ட் ரிச் இன் ஆன்டிபாடிஸ். இதெல்லாமே இன்ஃபெக்ஷன் குறைக்கிறதுக்கும் இட் வில் ஹெல்ப். Also future chances of diabetes, mother diabetes, father diabetes, na குழந்தைக்கும் diabetes வர chances high, but breast milk will reduce that chance. Then brain development, definitely they do say that breastfed babies ku vandu brain development IQ is much more higher. And பாத்தீங்கன்னா first 6 months பேபிக்கு நிறைய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வரும் ஸ்கின்ல. ரொம்ப சில குழந்தைங்களுக்குலாம் எக்ஸிமான் வரும், பாட்டில் ஃபீட் பண்ணா அது உடனே ரியாக்ட் ஆகும். அது வந்து absolutely not there for breastfeeding at all. And one important term is there called kangaroo mother care, which we do in BM. என்னன்னா குழந்தை பிறந்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள bare body, okay, bare body ஓட மதர் மேல மார்ல பேபியை வந்து படுக்க வச்சுக்கணும். So that creates a skin to skin contact. So and the skin to skin contact itself will help the baby also to develop one bonding, mother to develop one bonding. So within half an hour of delivery, இப்போ நார்மல் டெலிவரி ஆச்சுன்னா எஸ் half an hour குள்ள பண்ணலாம், சிசேரியனுக்கும் பண்ணலாம். சிசேரியனுக்கும் once the delivery is over, once ரூமுக்கு போன உடனே first thing we do is give mother's milk. First thing we do is give feeding. Or 1 or 2 drops இருந்தா கூட we want to make sure that that bonding happens. Okay, milk வரலையா, no problem, just ஒரு plain, just அந்த chestல அப்படியே அந்த பேபியை படுக்க வச்சு we want to encourage bonding. So this is what I said, kangaroo mother care ன்னு சொன்னது இதுதான். பட் இது பாத்தீங்கன்னா not only for mothers, இது வந்து also for the fathers. Okay, fathersum வந்து absolutely shirt இல்லாம they have to keep it on their chest and create that bonding. This really helps a lot. இப்போ mothersக்கு பாத்தீங்கன்னா first and foremost is weight loss. Actually 24-hour periodல அவங்க ஒரு 6 to 8 times feed பண்ணாங்கன்னா 300 to 400 calories அவங்களுக்கு weight lose ஆகும். So நீங்க வந்து first 6 monthsல நீங்க வந்து எக்ஸசைஸே பண்ணலனாலும் you just do breastfeeding and healthy diet you follow, you can come back to half of the weight that you have put on in the pregnancy period. Then involution, அதாவது uterus வந்து சுருங்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Then mental health, basic mental health of mother. ஒரு மதருக்கு வந்து பிறந்த உடனே especially first time mothersக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது. although அவங்க படிச்சிருப்பாங்க, கூகுள்ல பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க, but still when they receive the baby அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பயம் இருக்கும். நம்மளால ஃபீட் பண்ண முடியுமா, நம்மளால வந்து பால் நல்லா சுரக்குமா சுரக்காதா. So they are all very scared. So once they start feeding more and more அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். Then bleeding, அதாவது டெலிவரிக்கு போஸ்ட் டெலிவரி, நார்மல் டெலிவரி
or if it is a cesarean delivery, bleeding also reduces. And future benefits பாத்தீங்கன்னா breast cancer, ovarian cancer, uterus cancer, arthritis problem எல்லாமே வந்து will be reduced comparatively if you have not given breast milk. Now, society and environment எப்படி breastfeeding help பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா there is no pollution, no wastage at all. Water usage கிடையாது. இப்ப பாட்டில் மில்க்னா நம்ம வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து கொடுக்குறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே கிடையாது. பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசல் கிடையாது, பால் பாக்கெட் வாங்குறதோ இல்ல பாட்டில் டிஸ்போசல் கிடையாது. அண்ட் அந்த ஃபேமிலிக்கும் இட் இஸ் வெரி சோஷியோ எக்கனாமிக்லி ஃப்ரெண்ட்லி. தட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது, பால் வாங்குற அந்த செலவு கிடையாது. அல்ல அந்த பேபி சிக் ஆச்சுன்னா அதை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போற செலவு கிடையாது. அப்புறம் வந்து இப்ப நீங்க பேபிக்கு வந்து பால் வாங்குறீங்க இல்ல இது பண்ணா we have to store it in the fridge, so அந்த செலவும் கிடையாது. So it's very socio economically friendly and family ko it is very much friendly. Now different positions are there. Okay, இப்ப இந்த pictures la பாத்தீங்கன்னா you have cradle hold position, first position is the commonest position. Second one is cross cradle hold, opposite breast la வைக்கிறது. Football hold not very common, twins தான் மெயினா. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா லைன் டவுன் வந்து மெயினா வந்து சிசேரியன் பண்ண பேபிஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படுத்துட்டே ஃபீல் பண்றோம், which is fine. இந்த பொசிஷன்ல எந்த பொசிஷன் பெட்டர் டாக்டர் அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. பட் தி ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு சே இஸ் எந்த பொசிஷன்ல நீங்க ஃபீட் பண்ணாலும் ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒன்னு வந்து பேபியோட latch பொசிஷன், அது என்னன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நெக்ஸ்ட். செகண்ட் திங் இஸ் பேபிக்கும் உங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும், பேபிக்கும் மில்க் கிடைக்கணும் ஆப்வியஸ்லி, உங்களுக்கும் பேக் சப்போர்ட், ஃப்ரண்ட் சப்போர்ட், பேக் பெயின் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா மதருக்கும் பேபிக்கும் இருக்கிறது தான் இஸ் அ கரெக்ட் பொசிஷன். ஸோ ஒரு மதருக்கும் ஒரு கம்ஃபர்ட் வேரி ஆகும். ஸோ எந்த பொசிஷன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ இஸ் ஓகே as long as the baby is getting good enough milk. Okay. So இப்போ இந்த cradle position தான் as I said is the most common position இல்லையா? In the picture பாத்தீங்கன்னா you have to hold the baby with your hand and one hand ஓட you are holding the breast and you cross cradle வந்து அதே position நீங்க வந்து you are keeping it in the opposite breast. இப்போ எந்த breastல வெச்சாலும் I just want to give you one tip here. உங்களுடைய fingers, okay, it has to be in a U position like this, where nipple, இப்ப இதுதான் nippleனா nipple hold பண்றதுக்கு keep your fingers in a U position and help to hold the breast. ஏன்னா during pregnancy, during delivery அப்புறம் breast ரொம்ப growth நிறைய இருக்கும், பெருசா இருக்கும். So நம்ம பேபிக்கு கொடுக்கறச்ச make sure you hold the nipple for the baby and help to put inside the baby's mouth. இப்ப சைட் லைன் பொசிஷன் வச்சுக்கோங்கல, உங்க ஹேண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹோல்ட் பண்ணும், அந்த ஹேண்ட் வச்சு உங்க பேபியோட நெக் அண்ட் பேக் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா உங்களுடைய ஹெட்டுக்கு மேக் ஷூர் தேர் இஸ் குட் சப்போர்ட். நீங்க வந்து 1 டைம் 2 டைம் நல்ல ஹெட் சாஞ்சி ஃபீட் பண்ணலாம், பட் consecutive feed பண்றச்ச you have to make sure your back is also well supported. So this is usually பாத்தீங்கன்னா post cesarean மதருக்கு தான் இது வந்து mainly வந்து பாத்தீங்கன்னா for twin baby இந்த ரெண்டு பேபிஸ் very common. Okay, latching நான் சொன்னேன்ல, this is very very important. அதாவது இந்த latchingல தான் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும், nipple pain வரும் and சரியா வந்து தாய்ப்பால் வராது, எல்லாமே. So what is this latching? பாத்தீங்கன்னா அந்த பேபியோட மவுத் எப்படி இருக்கணும் breast, இதுதான் latch. இப்போ இந்த பிக்சர்ல if you see, இது வந்து உங்களுடைய வியூ. இப்போ பேபிக்கு நீங்க பால் குடிக்கிறீங்கன்னா நீங்க பாக்குறச்ச எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல the nipple அப்படின்றது சொல்றது வந்து ஹையா கலர்டா இருக்கும். தட் இஸ் ஒரு டார்க் பிரவுன் கலர்ல இருக்கிறது அந்த nipple surrounding part. So in the picture la pathina the baby mouth is nicely wide opened, okay, and the upper lip vande has to completely, the nipple has to be inserted, lower lip vande has to be outwardly pushed. So in the picture la chin and cheek touch the breast, nose should be freely kept. So baby oda shoulder, nose, hip pathina straight and
I'll show you another picture. இது வந்து another view. See, the same view பாத்தீங்கன்னா the lower lip has to be opened wide open and நீங்க உங்க hand வச்சு அந்த அந்த face வந்து neckல நல்லா hold பண்ணி bring it close. And what I want to tell you is use a finger and tickle. அதாவது இந்த நோஸுக்கும் அப்பர் லிப்க்கும் நடு இடத்துல ஸ்லைட்டா கொஞ்சம் இப்படி பண்ணுங்க, டிக்கிள் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா பேபியோட அப்பர் லிப் நல்லா ஓபன் ஆகும். ஓபன் ஆன உடனே நீங்க லிப்ல இன்சர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, so this is what I said, wide open mouth. So கரெக்டான latch position பாருங்க. The entire mouth is wide. ஒரு fish mouth எப்படி ஓபன் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி it will be open and ரெண்டு லிப்புமே நல்லா பிளந்து தெரியணும். அதுதான் வந்து கரெக்ட் latch. இந்த பொசிஷன் நீங்க பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பிரெஸ்ட் மில்க்கும் ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கும் பெயின் இருக்காது. the same thing தான் நான் திருப்பி திருப்பி போட்டிருக்கேன். see you can see nose வந்து is going towards the nipple, then slowly you have to cover the entire nipple. in the second positionல பாத்தீங்கன்னா it is slightly wrong. அப்படி இருக்க கூடாது. it has to be completely wide open. So once நீங்க feed பண்றச்ச yes of course நீங்க வந்து burp பண்ணனும். burping position shoulderல போட்டு கூட burp பண்ணலாம், இல்ல உக்கரை வச்சு burp பண்ணலாம், இல்ல குப்புற கடிச்சு கூட burp பண்ணலாம். so நல்லா உங்க hand நல்லா firm-ஆ வெச்சிட்டு nicely tap on back of the baby. நிறைய மதர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இல்ல ப்ரீமெச்சூர் பேபினா பின்னாடி இப்படி டேப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க. nothing to worry. just give firm claps like this on back of the body and beautifully burp sound வந்துரும். burp sound வந்த பிறகு தான் you have to either நீங்க feed முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஓகே படுக்க வெச்சிருங்க, இல்லையா other breastல நீங்க feed பண்ண போறீங்கன்னா இந்த breastல feed பண்ணிட்டு burp வந்த பிறகு இந்த breastல நீங்க feed பண்ணுவீங்க. Okay, so exclusive breastfeeding first 6 months. இதான் WHO recommendation. அப்படின்னா நீங்க இந்த கிரேப் வாட்டர் தண்ணி அது கூட கொடுக்கக்கூடாது. நீங்க only breast milk தான் கொடுக்கணும். usually lot of mothers வந்து ஒரு 5th monthல இருந்து வந்து கொஞ்சம் கஞ்சி, சில பேர் வந்து கொஞ்சம் சூப் அந்த மாதிரி ஆரம்பிப்பாங்க. that is okay. end of 5th monthல ஆரம்பிக்கிறது is okay, but breast milk has to be continued. and நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க எப்படி எப்பப்பெல்லாம் நான் கொடுக்கிறது டாக்டர், எழுப்பி கொடுக்கணுமா இல்ல அழும்போது தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு. இதுக்குதான் I say on demand feeds. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா டே 2-3 போல பேபி வந்து கண்டினியூஸா குடிப்பாங்க. 1 hour குடிச்சிருப்பாங்க, குடிச்சு படுக்க வைப்பீங்க, ஒரு 20 minutes திருப்பி எழுந்துருவாங்க. this is normal. okay, this is absolutely normal. அந்த பேபிக்கு அந்த clock set ஆவறதுக்கு will take some time. so what I say is when your baby cries, feed. if the baby is crying, feed. but ஒரு time limit, ஒரு 3 hours ஆயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், then you can wake up the baby. diaper இப்ப wake up பண்றச்சே சும்மா எழுந்துக்கோ நம்ம adults எழுப்புறோம்ல, அந்த மாதிரி எழுப்ப முடியாது. ஒரு diaper change பண்ற மாதிரி இல்ல வந்து மூஞ்சி துடைக்கிற மாதிரி something like that, அந்த மாதிரி பண்ணி தான் நீங்க எழுப்ப வைக்கணும். and எப்பவுமே வந்து மதர்ஸ் கிட்ட நான் சொல்றது என்னன்னா, நீங்க வந்து full starving மோட்ல, அதாவது ரொம்ப பசிக்கிற மோட்ல நீங்க வந்து breast just hungry மோட்ல கரெக்ட்டா நீங்க வெச்சீங்கன்னா it is best. and 3 different types of milk இருக்குங்க தாய்ப்பால்ல. first thing is colostrum, அதாவது சீம் பால். அது first 24 to 48 hours வரது. that is very very important. then after that உங்களுடைய நார்மல் breast milk வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வர milk வந்து ரொம்ப தண்ணியா இருக்கும், ரொம்ப டைல்யூட்டடா இருக்கும். that is called fore milk. அந்த milk நீங்க வந்து விட்டுட்டாலும் பரவாயில்ல, பட் end of the breastல empty பண்றச்ச வர milk is called hind milk. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். that's got a lot of fat content in it and it's got lot of growth components also. so நீங்க அது you have to make sure that நம்ம ஒரு breast கொடுக்கறோம்னா ஃபுல்லா அந்த breast empty பண்ணிட்டு தான் நீங்க அடுத்த breastக்கு போகணும். so there are lot of difficulties. இப்போ breast feedingல நிறைய பேருக்கு நிறைய difficulties. நான் common difficulties address பண்றேன். வேற ஏதாச்சும் difficulties உங்களுக்கு இருக்குன்னா நீங்க என்ன கேட்கலாம். so first thing is inverted nipple. பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு nipple அமுங்கி இருக்கும். so டெலிவரிக்கு அப்புறம் அமுங்கி இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்ஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். so I have 2 things to tell you. first thing வந்து before delivery ஒரு last 3 to 4 weeks என்ன பண்ணுங்கன்னா, டெய்லி நீங்க வந்து when you take bath இல்லையா, when you take bath
குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுல் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர், ஒரு பவுல் ஆஃப் கோல்ட் வாட்டர், ஒரு கிளாத்தோ ஒரு காட்டனோ வச்சுக்கோங்க. அதுல டிப் பண்ணிட்டு உங்களுடைய நிப்பிள்ல 3 டைம்ஸ் கோல்ட் வாட்டர், 3 டைம்ஸ் ஹாட் வாட்டர், அந்த மாதிரி அதர் சைட் பிரெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க குளிக்கும் போது நல்லா நீங்க உங்களுடைய பிரெஸ்ட கிளாக் வைஸ் 3 டைம்ஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் 3 டைம்ஸ் மசாஜ் பண்ணுங்க. இது ஏன் பண்றோம்னா உங்களுடைய டெலிவரி டைம்க்கு நம்ம பிரெஸ்ட ரெடி பண்றோம். அந்த அந்த மசாஜிங் இட் செல்ஃப் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நல்ல சுரக்க வைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் நல்லா வரும். பட் எல்லாம் டாக்டர் ஆனா கூட எனக்கு வந்து நிப்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப அமுங்கி இருக்கு அப்படின்னா வெரி சிம்பிள், 2 திங்ஸ். ஒன்னு, ஃபிங்கரை வச்சு உங்க நிப்பிள்ல இழுத்து விடுங்க, இழுத்து இழுத்து விடுங்க. ஓகே, அப்படியே வரலனா the last thing you have to do is syringe method. இது நிறைய பேருக்கும் நடந்திருக்கும். சிரிஞ்ச் வச்சு அந்த சிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்லோவா அந்த அந்த நிப்பிள இழுத்து விடுவாங்க. சோ அது கொஞ்சம் வெளியே வரும். சோ நீங்க நார்மலா இருக்கிற டைம்ல கூட உங்க நிப்பிள்ஸை இழுத்து இழுத்து விட்டா அந்த இன்வெர்டட் நிப்பிள் சரியாயிடும். இன்வெர்டட் நிப்பிள் இருக்கே, திருப்பி திருப்பி அது உள்ள போய் வந்து அமுங்கிடுதே, நான் என்ன பண்றது, பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கா பண்ண முடியாது, கவலையே பட வேணாம். திஸ் கேன் பி சால்வ்ட். இப்ப நிறைய பேருக்கு சோர் நிப்பிள் இருக்கும். அதாவது ஃபீட் பண்ணும்போது எனக்கு வலிக்குது, எனக்கு பிடிக்கல ஃபீட் பண்றதுக்கு, எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது. சில பேருக்கு ரொம்ப கிராக்டா இருக்கும், சில பேருக்கு ப்ளீடிங் கூட வரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் நார்மல். ஓகே, நத்திங் டு வரி. ஸோ என்ன பண்றது அப்படின்னு, எதனால இது வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து சரியான அந்த லேச்சிங் இல்ல, நான் சொன்னேன் இல்லையா லேச்சிங், அது சரியா இல்ல அப்படின்னா நிப்பிளோட பொசிஷன், நிப்பிள் வலிக்கும். செகண்ட் திங் இஸ் ரொம்ப ட்ரை நிப்பிள்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா நிப்பிள் கிராக் ஆகும். சோ உங்க நிப்பிள் எப்பவுமே வந்து சாஃப்டா, மாய்ஸ்டா, ஈரப்பதம் இல்ல, தட் இஸ் சாஃப்டா வச்சுக்கோங்க. சோ ஐதர் யூ புட் a cream or you put an oil. பட் எது நீங்க அப்ளை பண்றதா இருந்தாலும் ஃபீடிங்க்கு முன்னாடி வைப் பண்ணிட்டு you have to apply it. So make sure that you do it. பட் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப கிராக் நிப்பிள்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு there are some nipple creams நம்ம கொடுப்போம். அந்த nipple creams அப்ளை பண்ணிக்கலாம். There is one particular thing called nipple shield. அது வந்து சில டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு, சில பேர் வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் மீ, ஐ பர்சனலி திங்க் தட் nipple shield is a great tool. அது வந்து ஒரு சிலிகான் மேட் நிப்பிள் மாதிரியே இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். ஸோ இனிஷியலி உங்களுக்கு நிப்பிள்ஸ் ரொம்ப கிராக்டா இருக்கிற டைம்ல யூ கேன் யூஸ் தட். அது ஜஸ்ட் நிப்பிள் மேல வச்சுட்டா பேபிக்கு ஒரு நிப்பிள் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும், உங்களுக்கும் ஃபீல் இருக்காது, பிரெஸ்ட் மில்க்கும் நல்லா வரும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா டே 3-4ல ரொம்ப பிரெஸ்ட் பெருசாயிடும், அப்படியே வலிக்கும், தொட்டாலே வலிக்கும், எல்லாம் கட்டிக்கும், பால் எல்லாம் கட்டிக்கும் உள்ள, தென் ஃபீவர் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் டு வரி. இது வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த சீம் பால்ல இருந்து நார்மல் பாலுக்கு டிரான்சிஷன் ஆகுது இல்லையா, அந்த டைம்ல நிறைய பால் சுரக்கும். That is normal. Of course, ஒரு 24 to 48 hours frustrating-ஆ இருக்கும், irritable-ஆ இருக்கும், but you can manage that. ஒண்ணுமே இல்ல, ஐஸ் பேக் இஸ் த பெஸ்ட் இல்லையா. ஒரு வெட் கிளாத் நல்ல ஐஸ் வாட்டர்ல நல்லா பிழிஞ்சி அந்த இடத்துல அப்படியே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இருக்கிற கட்டின பாலை ஃபுல்லா நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நம்ம பாலை உள்ள வச்சுக்கிட்டு we are not going to store it. நீங்க உள்ள வச்சுக்கிட்டா திருப்பியும் பால் வராது. ஸோ நிறைய மதர்ஸ் வந்து ஐயோ நான் பால் வேஸ்ட் பண்றேனே, என்ன பண்றது அப்படின்னு பயப்படுவாங்க. நத்திங் டு வரி. யூ கேன் ஜஸ்ட் லெட் அவுட் தட் மில்க் ஸோ தட் ஃப்ரெஷ்ஷான மில்க் வந்து சுரக்கும். தட்ஸ் ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் உங்க டாக்டர் கேட்டு யூ கேன் டேக் சம் மெடிசன்ஸ் ஃபார் த பெயின். யூ கேன். அண்ட் சில பேர் வந்து இல்ல டாக்டர் நான் கோல்டா வந்து ஏதாவது ஐஸ் பேக் வச்சேன்னா எனக்கு ஜலதோஷம் பிடிக்கும், எனக்கு வந்து ஃபீவர் வரா மாதிரி இருக்கு, பயமா இருக்கு, எனக்கு அது வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா நீங்க வந்து சுடுதண்ணி ஒத்தரம் வைக்கலாம். பட் சுடுதண்ணி ஒத்தரம் வைக்கிறதா இருந்தா 2 minutes 3 minutes இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். சோ ரொம்ப இது வந்து சில பேர் வந்து அதை விட்டுடுவாங்க, அப்படியே இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும். தட் இஸ் கால்ட் பிரெஸ்ட் ஆப்சிஸ். அது வந்து பஸ் ஆகி சீர் பிடிச்சி வெளில வரும். திஸ் நீட்ஸ் டு பி அட்ரெஸ்ட். இதுக்கு வந்து நீங்க டாக்டர் கிட்ட தான் போகணும். டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அவங்க அதுக்கு மெடிசனோ கொடுத்து இல்ல அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கீறி விட்டு அதுல இருக்கிற பசெல்லாம் எடுத்து விடுவாங்க. இப்போ காமனஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா பால் பத்தல டாக்டர், குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கு, பால் பத்தல, நான் வந்து பாட்டில் கொடுக்கணுமா. அந்த அந்த மதர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் பத்தலன்னா உடனே அந்த பாட்டில் பால் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ இதுவா இருக்கும். பிகாஸ் என்ன நடந்தாலும் தான் குழந்தைக்கு வந்து பசியை போக்கணும் அப்படின்றதுதான் மதரோட ஒரு ஃபீலிங். சோ அப்படி இருக்க சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ டெல் இஸ் பி காம். ஓகே, டோன்ட் கெட் டென்ஸ்ட். பால் வரலையே, எனக்கு என்ன ஆச்சு, நான் நிறைய சாப்பிடணுமா என்ன. ஃபர்ஸ்ட் பி காம். உங்களுடைய மெத்தட் ஆஃப் ஃபீடிங் கரெக்டான்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ்
உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது. ஸ்ட்ரெஸ் will affect breastfeeding. ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க, சரியான தூக்கம் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா அது breast feedingக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அதனாலதான் ரொம்ப பழைய காலத்துல இருந்து இட்ஸ் வெரி காமன் சே குழந்தை தூங்கும் போது நீங்களும் தூங்கணும் அப்படின்னு. சோ ட்ரூங்க. உங்களுக்கு மத்த வேலையெல்லாம் நீங்க விட்டுட்டு வீடே அலங்கோலமா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யோர் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் யோர் பிசிக்கல் ஹெல்த். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னோட பேபிக்கு கரெக்டா வந்து மில்க் வருதா இல்லையா எனக்கு எப்படி தெரியும் டாக்டர், கரெக்டா குடுக்குறேனா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் திங் இஸ் அந்த ஸ்வாலோயிங். ஓகே, பேபி அந்த சக் பண்ணி ஸ்வாலோ பண்ணி முழுங்குறது அந்த சவுண்ட்லயே உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் லைக் ரிதம். செகண்ட் திங் இஸ் டயப்பர் கவுண்ட். அதாவது 24 மணி நேரத்துல 6 to 8 வெட் டயப்பர். நான் எப்படி சொல்றது, இந்த டயப்பர் எல்லாம் வெட்டா அப்படின்னு எப்படி சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வெட் டயப்பர் ஒரு கையிலயும் ஒரு ட்ரை டயப்பர்லயும் எடுத்தீங்கன்னா வெட் டயப்பர் will be a little bit more heavy இல்லையா? சோ அதுதான். and at least 1 to 2 times baby motion pass பண்ணிருக்கணும். so this will tell you that okay பேபிக்கு கரெக்டான பால் கிடைக்குது. ஆல்சோ பேபி பிறந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10 daysல வெயிட் குறைஞ்சி திருப்பி ஏறும். ஸோ செகண்ட் வீக் ஆஃப் டெலிவரிக்குள்ள பேபிக்கு அந்த பர்த் வெயிட் திரும்பி வரணும். வந்துச்சுன்னா ஓகே எனக்கு கரெக்டா பால் வருது. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிப்பிள்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி வெடிச்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வலி இருக்காது, பட் சுத்தி இந்த மாதிரி கொப்பள மாதிரி வந்திருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ நத்திங் டு வரி அபவுட். யூ கேன் புட் ஐஸ் பேக் ஆர் சுடுதண்ணி ஒத்தரவும் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? as I told you crack nipple, இதுதான் நிப்பிள் ஷீல்டு நான் சொன்னேன். நிப்பிள் ஷீல்டுன்றது இப்படிதான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. சோ இதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எவ்வளவு நேரம் ஃபீட் பண்ணணும் டாக்டர்? சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் என்னோட பேபி வந்து 3 hours once ஃபீட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, திடீர்னு வந்து 1 hour once கேக்குறாங்க, என்ன பண்றது டாக்டர், எனக்கு பால் பத்தலையா, பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So we always say watch your baby, not the clock. அதாவது உங்க பேபி தான் உங்களுடைய டைமர், கிளாக் கிடையாது. அதாவது பேபி எப்ப அழுவுதோ அப்ப நீங்க ஃபீட் பண்ணுங்க. ஆனா ஒரு ஒரு டெலிவரி ஆகி ஒரு 2 weeks 3 weeks டைம்ல பாத்தீங்கன்னா பேபி நல்லா வந்து ஒரு 3 hours ஒன்ஸ் சேர்ந்துப்பாங்க, பால் குடிப்பாங்க, திருப்பி அழகா தூங்க போயிடுவாங்க. அப்பா நம்மளுக்கு நல்ல டைம் செட் ஆச்சு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி என்னோட பேபியோட கிளாக்னு. திடீர்னு ஒரு 2 days கழிச்சு எவ்ரி 1 hour ஒன்ஸ் குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. That's called cluster feeding. அது என்னன்னா some part of the baby is having a growth. So அதனால பேபிக்கு அந்த மாதிரி கேட்கும். That is nothing to worry about. பேபி அழுவுதா ஃபீட் பண்ணுங்க, அழுவலையா தூங்க விடுங்க, don't worry. But what I tell my patients is maximum 3 to 4 hours. அதுக்கு மேல if the baby is not waking up, you can go ahead, wake up the baby and give them milk. So as I told you, எப்படி தெரியும் milk is enough ன்னு பாத்தீங்கன்னா weight gain இருக்கணும், wet diapers, okay, urine 6 to 8 times, then motion வந்து 2 to 3 times in 24-hour period நான் சொல்றதுங்க. and also வந்து அந்த gulping and swallowing, அந்த swallow பண்றச்ச அந்த sound வரும், அந்த swallow பண்றச்ச நல்ல பால் கிடைக்கும் போது. so இதெல்லாம் வந்து we know okay milk is good. இப்போ என்ன ஃபுட், what are the diet, okay, that breastfeeding mothersக்கு என்ன டயட் கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, first thing I want to say is இந்த bland diet நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. bland, உப்பு காரம் எதுவுமே இல்லாம ஒரு first 2 to 3 weeks mothers பிடிக்கவே பிடிக்காது அந்த சாப்பாடு அவங்களுக்கு, but they have to eat. அது வந்து ஒரு தவறான விஷயம். go ahead and eat. அதாவது நான் எடுத்த உடனே பஜ்ஜி போண்டான்னு சாப்பிட சொல்லல. what I'm advising is வீட்ல பண்ற பேசிக் ஃபுட், இட்லி, தோசை, உப்மா, ஓகே, ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு எழுந்த உடனே ஒரு ஃப்ரூட், 1 cup of tea is allowed per day or 1 cup of coffee is allowed per day. மத்தியானத்துல சாதம் சாப்பிடுறீங்கன்னா பொரியல், தயிர், ரசம், இட்ஸ் ஆல்சோ குட். நீங்க என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணா சாப்பிடலாம். டாக்டர் கீரை சாப்பிட்டா என் பேபிக்கு கோல்டு வருமான்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பா கிடையாது. வெஜிடபிள்ஸ் எஸ்பெஷலி கிரீன் கலர் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ், ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சோ ஹெல்தி. and oats is very good. garlic நிறைய போட்டுக்கோங்க, ginger நிறைய போட்டுக்கோங்க, and பாதாம், nuts எல்லாமே சாப்பிடுங்க. fruits also எல்லாமே சாப்பிடுங்க. சில பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து ஆரஞ்சு இல்ல வந்து நான் வந்து லெமன் சாப்பிட்டா கோல்டு வருமா பேபிக்குன்னு. அப்சல்யூட்லி நாட். உங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த ஆரஞ்சு இல்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ட்ரிங்க் ஆர் ஃப்ரூட் ஆர் ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு ஒத்துக்குச்சு, உங்களுக்கு எப்பவுமே அது கோல்ட் அண்ட் காஃப் கொடுக்காதுன்னா go ahead and have it. புதுசா நீங்க breastfeeding போது don't try it.
பட் உங்களுக்கு இப்ப சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா கியூக்கம்பர் சாப்பிட்டா, அதாவது வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டா உடனே தும்முவாங்க, உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஜலதோஷம் வரும். அந்த மாதிரி இருந்தா அவாய்ட் இட். எப்பவுமே அவாய்ட் பண்றது நீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க. புதுசா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ. ஸோ நம்மளுடைய பேசிக் இந்தியன் ஃபுட் இட் செல்ஃப் இஸ் சோ குட் பிகாஸ் அதுல வந்து ஸ்பைசஸ் லைக் மஞ்சள், ஜீரகம், வெந்தயம் இதெல்லாம் இட் இஸ் சோ குட். நீங்க கடையில போயிட்டு புதுசா ஃபீடிங் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்குன்னு ஒன்னும் ஃபுட் வாங்க தேவையில்லை. நம்ம வீட்ல என்ன இருக்கோ you have to do that. And most important is water. My personal experience and advice would be anytime I feed my children, I mean my babies, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி first thing என் phone என் பக்கத்துல இருக்கான்னு நான் பார்த்துப்பேன். because once position போட்டு உட்கார்ந்த உடனே போனை எடுக்கவே முடியாது. பொசிஷன்ல வச்சு நீங்க பிரெஸ்ட்ல வாயில வச்ச பிறகு ஒரு பில்லோ வேணும்னு தோணும், தண்ணி குடிக்கணும்னு தோணும். அந்த டைம்ல போன் தான் வேணும் to call your husband or your mother or mother-in-law. So make sure your phone is with you. This is from my personal experience. Second thing is keep a bottle of water. உங்களுக்கு breastfeeding கொடுக்கறச்ச ரொம்ப தாகம் எடுக்கும். So have a bottle of water with you and have a box of nuts. எப்பவுமே nuts வச்சுக்கோங்க. breastfeeding முடிஞ்சவன ஒரு 4-5 வாயில போட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கோங்க. So this is all simple things. இப்போ சில ஒர்க்கிங் விமன் இருக்காங்க, அவங்க வந்து என்னால வந்து 24/7 பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ண முடியாது டாக்டர், நான் வந்து பாட்டில் மில்க் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் when எக்ஸ்பிரஸ்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் வருது, which is totally fine. பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கொடுக்கறதும் இஸ் பிரெஸ்ட் மில்க் தான். இப்போ பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கு. பேபியால வந்து சக் பண்ண முடியாது சரியா, இல்ல எக்ஸ்ட்ராவா சில பேபிக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் தேவைப்படும். சில பேருக்கு வந்து நிறைய பிரெஸ்ட் மில்க் சொரங்கிட்டே இருக்கும், அப்ப அதெல்லாமே எடுத்து விட வேணாம்னு அவங்க வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க. இல்ல சில பேர் வேலைக்கு போறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ரீசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் த பிரெஸ்ட் மில்க். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்கு. நம்ம கையால வந்து பிழிஞ்சு விடலாம், இல்ல வந்து மேனுவலி பிரெஸ்ட் பம்ப் இருக்கு, இல்ல எலக்ட்ரிக் பிரெஸ்ட் பம்ப் இருக்கு. ஐ வுட் அட்வைஸ் either by hand or by electric breast pump. These two are the best and this is absolutely normal to pump breast milk. இது வந்து you can store it in the fridge for a longer period of time. இப்போ breast milk ன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு breast milk எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க, ஒரு பாட்டில்ல வைக்கிறீங்கன்னா 4 hours வெளியே வைக்கலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல. ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறீங்கன்னா பின்னாடி வைங்க, டோர்ல வைக்காதீங்க. Okay, and always put the name and put the date and time when you have expressed the milk. எப்ப நீங்க கடைசியா breast milk கொடுத்தீங்களோ, சப்போஸ் இன்னைக்கு நான் 10 மணிக்கு கொடுத்தேன், நாளைக்கும் நான் 10 மணிக்கு breast milk எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கேன்னா நேத்தி கொடுத்த பாலை ஃபர்ஸ்ட் வெளியே எடுத்து பேபிக்கு கொடுத்துடணும். அண்ட் அந்த ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறீங்கன்னா up to 1 month can be kept. நான் இப்ப நீங்க பிரெஸ்ட் மில்க் எடுக்கிறேன், நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறேன் எடுக்கிறேன் டாக்டர், நான் எப்படி கொடுக்கறதுன்னா உடனே ஹாட் வாட்டர்ல வைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் கீப் இட் அவுட் சைட் இன் அ நார்மல் ஐதர் ஒரு லூக் வார்ம் வாட்டர் இல்ல நார்மல் வாட்டர்ல வச்சீங்கன்னா அதுவே வந்து இட் வில் கம் அப் டு ரூம் டெம்பரேச்சர் and you can give to the baby. So finally coming to exercises. இப்போ postnatal periodல நான் எப்போ எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டாக்டர்னு கேட்பாங்க. நார்மல் டெலிவரிக்கு பாத்தீங்கன்னா 6 weeks, ஓகே, அதாவது 1.5 மாசம். சிசேரியன் டெலிவரிக்கு பாத்தீங்கன்னா 8 weeks. That is what I advise for all the patients. So என்ன எக்ஸசைசஸ் பண்றது, எடுத்த உடனே நீங்க வந்து you cannot do heavy exercises. Before you start exercises, few things என்னன்னா கம்ஃபர்டபிளான ட்ரெஸ் போட்டுக்கோங்க. bra I mean make sure you wear a good fitting bra and ரொம்ப லூஸாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப டைட்டாவும் இருக்கக்கூடாது. தென் நீங்க இருக்கிற இடம் வந்து நல்ல காத்தோட்டமா இருக்கணும். ஓகே, now என்ன எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா டீப் பிரீதிங் எக்ஸசைசஸ். இது உங்க குழந்தைங்க கையில பக்கத்துல தூங்கும் போதே பண்ணலாம். பெட்ல படுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் படுத்துக்கிட்டு காலை வந்து மடக்கி வச்சுக்கிட்டு breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Okay, breathe இது என்ன நம்ம யோகாசனால வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு breathing தான் இதுவும். So this you do 5 times a day. Next is foot and ankle exercises. அதாவது உங்க ankle இப்படி இருக்குன்னா front back front back ஒரு 30 seconds இந்த மாதிரி 10 times இந்த மாதிரி both legsக்கு நீங்க பண்ணுங்க. இது எல்லாமே circulation, blood circulationக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா pelvic tilting exercises. ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க லை டவுன் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இன்ஹேல் பண்றச்ச, தட் இஸ் உங்களுடைய மூச்சை அப்படி இன்ஹேல் பண்ற நீங்க நல்லா உங்களுடைய பேக்க வந்து நல்லா பிரஸ் பண்ணணும். Okay, you have to pull your tummy and press your back against the floor.
தென் நீங்க வெளியே சுவாசத்தை வந்து வெளியே விடுறச்சு நீங்க உங்களுடைய டம்மியை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய அப்டாமினல் மசில்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு. Then next is head and shoulder raise. இது வந்து ஒரு they say immediately second third day ல பண்ணலாம்னு, but usually I advise my patients only after a month or two. நீங்க படுத்துட்டு just have to put your hands out and உங்களுடைய head raise பண்ணி 1 2 3 4 5 count பண்ணி go back. இது எல்லாமே உங்களுடைய abdominal toning exercises. Then leg raising exercises. இது வந்து உங்களுடைய leg படுத்துக்கிட்டு ரெண்டு லெக்கையும் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி just bring it up. ஒரு 45 degree angle அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. Count 5 to 10 counts and bring it down. இது ஒரு 10 counts பண்ணுவீங்க. Then knee rolling, அதாவது காலை மடக்கி வச்சுக்கிட்டு knees வந்து left side right side ஒரு clock மாதிரி ஓகே ஆசிலேட் ஆகுற மாதிரி left right இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆசிலேட் பண்ணணும். அது ஒரு 10 counts பண்ணுங்க. Finally, I want to tell you about this Kegels exercises. Kegels exercises ரொம்ப ஈஸிங்க. ஆக்சுவலா இது வந்து நீங்க டெலிவரின்னு இல்ல, ஈவன் போஸ்ட் டெலிவரி அண்ட் ஈவன் ஓல்ட் ஏஜ்ல யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் எக்ஸசைசஸ். வெரி சிம்பிள். இது இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். அதாவது நீங்க படுக்க வச்சுக்கிட்டு யூ ஹாவ் டு லை டவுன் ஸ்ட்ரெயிட். ஓகேங்களா? படுத்துட்டு நீஸை பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பட்டெக்ஸ் ஓகே ஹிப்ப வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளோர்ல இருந்து ஸ்லைட்டா யூ ரேஸ் இட் அப் அண்ட் மெயின்டைன் இட் இன் தட் பொசிஷன். இறுக்கி பிடிச்சுக்கணும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கவுண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கீழே கொண்டு வந்துடணும். இப்ப என்னால அதை ரேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் படுத்துட்டு உங்க பட்டெக்ஸ் ரேஸ் பண்ணாமலே யூ கேன் ஜஸ்ட் லை டவுன் அண்ட் ஹோல்ட் யுவர் அப்படியே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்றது, இப்போ நீங்க வந்து யூ வாண்ட் டு பாஸ் யூரின் ஓகே, பட் அர்ஜென்ட்டா பாத்ரூம் போகணும், ஆனா போக முடியல, ஹோல்ட் பண்ணிப்பீங்கல்ல, இறுக்கி பிடிச்சிப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்க இறுக்கி பிடிச்சிட்டு ஒரு 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு விடணும். இது வந்து நீங்க லைஃப் லாங் கூட பண்ணலாங்க. இட் will help to maintain the strengthening of your lower muscles. So old age வரைக்கும் you can do this. You can do this every day. So this is about Kegels exercises. So in the exercises எல்லாமே postnatally you do it continuously for 3 to 4 weeks. அதுக்கப்புறம் slowly you start with walking for 15 to 20 minutes a day, and then you can slowly do your usual exercises. இது வந்து நம்ம exercises post delivery எப்படின்னா weight குறைக்கிறதுக்கு கிடையாது, நம்மளுடைய abdomen strengthening-க்கு, body வந்து திருப்பி normal position வரதுக்கு தான் இந்த exercises. So these are all the post delivery exercises. So this concludes my talk on breastfeeding and postnatal exercises. Hopefully நான் எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Any doubts or anything you can ask me now. So I just want to say one last thing before I wind up. Breastfeeding is not always easy, but it is always worth it. So நீங்க breastfeed பண்றீங்கன்னா be proud of yourself. அது ஒரு பெரிய privilege உங்களுக்கு, அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய achievement. உங்களால breastfeed பண்ண முடியல, அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா don't worry, you can always try to do it again. But those mothers ஏதோ ஒரு காரணத்தால பேபிக்கு feed பண்ண முடியலனாலும் don't worry, you are a mother, you have given birth to your child, and that itself is a great achievement. So relax yourself, be calm and enjoy, smile and breastfeed. Thank you so much. So like the rainwater bringing life and prosperity to the land, Dr. Sharanya has enlightened us on the importance of breastfeeding today. So thank you, doctor, for all your sharing your knowledge on breastfeeding and importance of it. So now the floor is open for the questions. So anybody who wants to have any doubts or questions can unmute themselves and come up with the questions. I think there's nobody, I mean, having any doubts about it. The doctor has clearly explained about it, I think so. Correct. Any doubts you can ask, even if it's a simple doubt, உங்களுக்கு கேக்குறதுக்கு கூச்சமா இருந்தாலும் அந்த மெசேஜ்லயோ சாட்லயோ கூட போடலாம். Hello Sharanya ma'am. Yes. Yeah. What is your opinion about this breast milk bank? How it is in action today?
Okay. Can you please, excuse me 1 second, can you please tell me your name before asking the question? Niranjana from Thiruvanmiyur. Sure. Okay. Hi, Niranjana. Thanks for joining in today. So yes, so milk banking is becoming in now. It's becoming a huge trend now, actually, where voluntarily breastfeeding mothers they go and give breast milk. And see, this is in a very situation where unglala breast milk kudukka mudiyala, or you have a particular illness or a situation where you cannot express breastfeed. இல்ல பாத்தீங்கன்னா சில infectious mothers இருக்காங்க who are not allowed to breastfeed to the babies but want to give breast milk only for their babies. They can opt for this milk banking. But if you are getting good milk and you are able to give for your baby, then you can go ahead and express breast milk. But milk bank is coming up now, but it's mainly for mothers who cannot feed their baby and want to give breast milk. It's coming up now. So it is a good concept da varadiko, but adile they have a lot of conditions in it, where it is not neenga just enakku feeding varla or enakku vandu pidikala or na work ku pono, I won't be able to feed, can I go for this milk? Now they don't really allow that immediately. They assess you, they assess your socioeconomic status, everything paatittu dhaan they give the milk. Thank you. Yeah. Hello. Yeah. Hello, Sharanya ma'am. Yes, solunga. Subba Ravishankar from Nanganallur. Okay. Hello. Yeah, solunga, I can hear you. Actually, என்னோட டாட்டருக்கு டெலிவரி ஆகி 2 months ஆகுது மேம். சிசேரியன் தான். ரியலி ஆக்சுவலி 2 monthsல அவ என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணினாலோ அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அருமையான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் முதல்ல தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போ அவ ஆக்சுவலி அந்த ஃபீட் பண்ணும்போது சொன்ன மாதிரி நிறைய பேக் பெயின் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்றா மேடம். அது அப்படிதான் இருக்குமா? ஆக்சுவலி அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், ஃபீடிங் பண்றச்ச பேபி பொசிஷன் மட்டும் முக்கியம் இல்ல, ஈக்குவலி மதர் பொசிஷனும் முக்கியம். ஓகே மேம். there are some feeding pillows இருக்குங்க. feeding pillows it will be நல்ல அந்த feeding pillow attach பண்ணாலே போதும், மதர் ஸ்ட்ரைட்டா உட்கார்ந்து அப்படியே ஃபீட் பண்ணலாம். இல்ல feeding pillowல if you don't want to invest in ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், pillows உங்க வீட்ல இருக்கிற pillow is a comfort. அவங்க ஃபீட் பண்றச்ச இப்படி பெண்ட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணவே கூடாது. மதர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேபி இப்படி பிடிச்சிட்டு பெண்ட் பண்ணி give a lot of you have to keep pillow, அவங்க மடியில 2-3 pillow எல்லாம் வச்சு she has to be straight and then she can feed. So நீங்க இந்த ஈஸி சேர்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ராக்கிங் சேர், ஈஸி சேர், chair இருந்தா கூட just அவங்க சாஞ்சிட்டு hold the baby and feed. And every time if she feels இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணாலும் எனக்கு back pain வருதுன்னா, ask her to do some back stretches after every feed and drink a lot of water. Yeah, that should help ன்னு நான் நினைக்கிறேன். I'm not able to hear you, madam. I think நீங்க unmute பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு தடவை ஃபீட் பண்ணும்போதும் நிறைய தண்ணி குடிக்கிறா மேடம் இருந்து. பட் இருந்தாலும் அந்த ரெஸ்ட்லெஸ் இருக்கு, அந்த பேக் பெயின்னால அவளால கொஞ்சம் டாலரபிளா பண்ண முடியல, அதனால ஃபீல் பண்றேன். ஃபீடிங் பொசிஷன் வேணா மாத்த ட்ரை பண்ணுங்க. தட் இஸ் லைங் டவுன் பொசிஷன் ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே மேம். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பில்லோஸ் வெச்சு, அந்த பில்லோஸ் வெச்சு பண்றாங்களா? பில்லோ வெச்சு தான் குடுக்குறா மேம் ஆக்சுவலா. ஓகே ஃபைன். இல்லனா ஃபீடிங் பில்லோன்னு ஒன்னு இருக்கு, வேர் அது வந்து ஹார்டா இருக்கும், not hard for the baby. So pillow கூட sometimes ஒரு மாதிரி இறங்கிடும், அமிங்கிடும். இது நீங்க நல்ல ஒரு she should be like this. Okay. She should not bend. எவ்வளவு நேரம் அப்படி ஃபீட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது? ஒரு நாளைக்கு ஒரு 6-7 தடவை ஒரு 20 நிமிஷம் ஃபீட் பண்ணாங்கன்னா இப்படி பெண்ட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணவே முடியாது. It's going to give a lot of back pain. மோஸ்ட்லி நைட் டைம்ல தான் அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கு அவளுக்கு. 2 hours on time ஃபீட் பண்ணும்போது. Okay, maybe night timeல ஒரு pillow வெச்சி side lying positionல feed பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. பட் படுத்துட்டு அவங்க feed பண்றாங்கன்னா feed பண்ண கையோட எடுத்து burp பண்ணிடணும். அப்படி தூங்கிட கூடாது, அப்ப பேபிக்கு ஆஸ்பிரேட் ஆயிடும், லங்ஸ் குள்ள போயிடும். So feed பண்ண கையோட put on the shoulder and just tap.
Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sure. Oh, thank you. எல்லாரும் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. Thank you. So do we have any other member who have any other doubts or questions? Any simple doubts also, it's okay. Can be asked. Or else you can type your doubts in the chat box also. Yes. So I think there's like a doctor has explained us so well that nobody has any other questions coming up. So can we like Yeah, she was very, very clear, very beautifully explained. Monisha, it was very nice session. So coming up, we are now at the end of this awareness program. So to give a perfect end to this forenoon event, I kindly request Jai Chitra ma'am to give the vote of thanks. Thank you, Monisha. Am I audible? Yes. Good morning to one and all who are presented here. Hope today's session was very useful to all of you. First of all, I want to thank Thiruvanmiyur Club President Monisha and team for accepting and joining us for the wonderful camp. Thank you, Monisha, for the great MC you have done today. Our wholehearted thanks to Dr. Director and Associate Director of BM Hospital, Dr. Vasundhara Tyagarajan and Saranya and team for the well-organized breastfeeding awareness camp in a very short notice. Thank you. You clearly explained each and everything regarding the importance of breastfeeding in your PP presentation and speech. Not only awareness regarding the breastfeeding, you explained each and everything, even about the healthy food to taken by the mother to take care of their health and feeding the baby, and exercise also explained very neatly. அதாவது அவங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் வராத அளவுக்கு நீங்க எல்லாமே நீட்டா கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ நோ டவுட்ஸ் அட் ஆல். அண்ட் இங்க வந்திருக்கிற பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் அண்ட் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களுடைய டைம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு. உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் தான் இங்க வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் திஸ் கேம்ப். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் அவர் treasurer Revathi and ISO Vijay Lakshmi for coordinating all the breastfeeding mothers who are presented here. And thanks to all our co-club members. And finally, our wholehearted thanks to our own club past presidents, members who are always behind us to support and encourage here. Thank you once again to all behind the success of this camp. Thank you. Hello, it's over. Now the floor is open for meet and greet session. Thank you so much everyone for this opportunity. இது வந்து நேர்ல இருந்தா ஒன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். You know, for the mothers also. Amma. So probably next year we'll do it in a better and more grand way. But still we had the same essence of doing it physically. Even though it is done in Zoom, it's like நேர்ல பார்த்த மாதிரி we had the effect. So it's not. Thank you. But you did a great job, Dr. Saranya. ஒரு டவுட் வராத அளவுக்கு நல்ல சூப்பரா இருந்தது உங்களுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே. Thank you ma'am. Thank you. Sir is there with us, Dr. Sharanya? Or Vasudha wants to have some words? Mom, I don't know if she's online. Okay, fine. Let me see. So, she must be listening. கண்டிப்பா ஒழுங்கா பேசுறானே அவங்க கண்டிப்பா வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க.
Excellent. Best, the best the program was. Neatly explained. Clear-ஆ இருந்தது. அவங்களே 2 வார்த்தை பேச சொல்லிடுங்களேன். சரண்யா நல்லாவே பண்ணீங்க நீங்க. Saranya, very nice. நல்ல explanation Saranya. Very good. Thank you so much, Auntie. Thank you.